where we stop? So we have discussed about reduction of nitro compounds, right? So what you will get? You will get a aniline. So nitrobenzene, it will become an aniline. Is it clear? So what reagent you have to use? Either hydrogen palladium, or you can use iron, tin, or zinc. Is it clear? Among this one, is the best method keta? And the active metals iron. Is it clear? Preparation of how do you make this one? How do you make this one? So you have to use concentrated HNO3 and concentrated sulfur. Is it clear? So this reaction is called nitration. So you have to take benzene, you have to do nitration, so you will get a nitrobenzene. So nitrobenzene reduce panna. Okay, you can use iron, tin, or you can use zinc. So what you will get? You will get aniline. This is very important conversion, please note this. Okay, so benzene to nitrobenzene to aniline. So for that you can use, I have discussed, you can use H2 palladium, okay, or iron HCl or zinc HCl. You can use any one of these reagents. So this is an excellent conversion, means from benzene to aniline. Is it clear? Please note this. It's very important. And then we have this is important regarding this. This is a very important conversion. Is it clear? And you should know how to make the starting material also. Is it clear? The second reaction regarding the preparation of amines, that is called ammonolysis. Okay, ammonolysis of alkyl halides. Please note this, alkyl halides. Ammonolysis meaning என்ன? Lysis na break பண்றது. Lysis na என்ன பண்றோம்? எதை வச்சு பிரேக் பண்ணோம்? அம்மோனியா வச்சு பிரேக் பண்ணோம். எதை வச்சு பிரேக் பண்ணோம்? எதை பிரேக் பண்ணோம்? நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், கேமரா இருக்கு. ஏதாவது கோவத்தில் ஏதாவது பேசி அமைதியாக உட்காரு. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே மாதிரி இருக்கணும், புரியுதா? Okay, so what you have to do? You have to break the carbon X bond. By using ammonia. Okay, carbon X bond. Is it clear? That is, you have to take the RX. Particular RX means you have to take either sp3 hybridase attached RX. In the bond break pannom, edha vechu break pannom, ammonia vechu break. Is it clear? Yes or no? Appo edha the bond easy break panikalam. You can take the alkyl halides react பண்ணும், that is RX break பண்ணலாம், or என்ன பண்ணலாம், benzyl halides போடலாம். என்ன halides? Benzyl halides. Is it clear? எது போகாது? aryl halides போகாது. Please note this. ஏன்னா because இது எங்க அட்டாச் இருக்கு? sp2 ல அட்டாச் இருக்கு. ஓகே, அப்ப sp2 ல அட்டாச் இருக்குது, ரியாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது. எது மட்டும் தான் அட்டாச் இருக்கணும்? sp3 ல அட்டாச் இருக்கு. RX எடுத்துக்கலாம், இல்ல பென்சைலிக் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். எதை சொல்லக்கூடாது? sp2 இருக்கிறது பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பேர் தான் என்னது? அம்மோனோலைசிஸ். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ என்ன ரிசல்ட்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா, you will get either primary amine, secondary amine, tertiary amine, or quaternary amines. The product is going to be amine. Is it clear? புரிஞ்சா? அம்மோனோலைசிஸ்னா மீனிங் என்ன? You have to take the ammonia and you have to treat with RX. என்ன RX னா sp3 ல அட்டாச் ஆயிருக்குது, particularly alkyl halides as well as benzyl. எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது? vinyl halides யூஸ் பண்ணக்கூடாது.
அரைல ஹாலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் அது எங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு sp2 அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் is it clear? For example, suppose you take the RX, okay, alkyl halides, sp3. Now you treat with ammonia. Ammonia. Is it clear? Yes or no? Ammonia is a nucleophile. Ammonia, nucleophile. This is nucleophile. Edo react agum, electrophile react agum. This electrophilic center enna? This is delta positive. This is delta negative. Is it clear? அப்ப இந்த lone pair யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படினா இந்த X வெளியில அனுப்புவோம். Yes or no? அப்ப மீனிங் என்ன? இந்த இருக்கிற நைட்ரஜனும் இந்த R-உம் பாண்ட் ஆகும். Is it clear? R-உம் பாண்ட் ஆகும். அதோட மீனிங் இந்த lone pair யூஸ் பண்ணி இதோட பாண்ட் போகும். So what you will get? Lone pair யூஸ் பண்ணிட்டேன். இங்க இருக்கு ஹைட்ரஜன், இங்க இருக்கு ஹைட்ரஜன், இங்க ஹைட்ரஜன். இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் என்னவும் பாசிட்டிவ். இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் என்னவும் பாசிட்டிவ். இதுல ஒரு X- கம்ப்யூட்டர் ரைல படிச்சா அப்ப கவுண்டர் என்ன இருக்கும்? X- இருக்கும். சோ இத கண்டென்ஸ் பண்ணி எழுதனா R N3 plus and X-. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? அம்மோனியம் சால்ட் கிடைக்கும். என்ன சால்ட் கிடைக்கும்? அம்மோனியம் சால்ட். இதுதான் ரியாக்ஷன். Is it clear? Yes or no? Next, திரும்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can use excess of ammonia. Excess of ammonia. இந்த அம்மோனியா என்ன பண்ணும்? one of the proton வெளியில எடுத்து போகும். Because இது என்ன ஆக்ட் ஆகும்? Base ஆக்ட் ஆகும். Is it clear? அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, so this will become R NH2 ஆயிடும். என்ன ஆயிடும்? R NH2. இந்த proton எங்க போயிடும்? proton போயிடும். அம்மோனியம் ஒரு proton எடுத்துச்சுன்னா அம்மோனியம் அயான். இதோட கவுண்டர் என்ன இருக்கு? X-. இது புக்ல ஹைலைட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். அப்ப இதோட ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணணும்? இதோட ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, you have to take RX, you have to treat with ammonia. அப்ப சிம்பிளா நான் எப்படி சார் ப்ராடக்ட் எழுதுறது அப்படின்னா, இந்த X இப்படி எழுதிக்கோ. எனக்கு இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா அம்மோனியாவை இப்படி எழுதிக்கோ. இங்க இருக்கிற X-ஐயும் இங்க இருக்கிற H-ஐயும் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிடு. So what you will get? You will get R. புரியுதா? Is it clear? அப்போ what you will get? You will get a. புரியுதா? Is it clear? ஏற்கனவே அப்போ so this is a generalized reaction that we have tried. அப்போ அம்மோனியால இருக்கிற H-ஐயும் அங்க இருக்கிற X-ஐயும் வெளிய அனுப்பிச்சா you will get this. Is it clear? And ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், listen. இது என்னவோ for example, suppose for example, suppose so primary means so suppose if I take Rx, இது XSR நான் எடுத்தேனா, ஓகே, இதெல்லாம் XSR எடுத்தேன் அப்படின்னா கேஸ் மோட்ஸ் கண்டிஷன் யோசிச்சு சப்போஸ் Rx நான் XSR எடுக்கிறேன். அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இங்க இருக்கிற X-ஐயும் இங்க இருக்கிற H-ஐயும் வெளியில அனுப்புது. அப்போ R NH2. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? எதுக்கு அப்படின்னா பிரைமரி அமீன் ஃபார்ம் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? திரும்ப என்ன இருக்கு? இது வந்து அம்மோனியா இதெல்லாம் திரும்ப என்ன நியூக்ளியோஃபைல் ஆக்ட் ஆகும். நியூக்ளியோஃபைல் ஆக்ட் ஆகும். திரும்ப என்ன அப்படின்னா இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா? ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இது எக்ஸஸா இருக்கா? இன்னும் இது எக்ஸஸா இருக்கா? அப்ப என்ன இருக்கும்? நெட்டில் பட்ட RX இருக்குமா? திரும்ப இங்க இருக்கிற H இங்க இருக்கிற X வெளியில போவா. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? R2NH. R2NH. எக்ஸஸ் நான் எடுத்துக்கணும். திரும்ப RX கிடைக்குமா? RX. திரும்ப X-உம் R-உம் வெளியில. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? R3N. இது நான் என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரேன்னா, இதை நீ எக்ஸஸா எடுத்தீங்கன்னா you cannot stop at primary stage. பிரைமரி அமீன்ல ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பிரைமரி அமீன் ஃபர்தர் என்ன ஆகும்? செகண்டரி அமீன், because you are taking the RX excess. திரும்ப என்ன ஆகும்? செகண்டரி அமீன் ஃபர்தர் will become tertiary amine. Is it clear? இதுல என்ன ப்ராசஸ்? என்ன ப்ராசஸ்? நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். என்ன ரியாக்ஷன்? எல்லாமே SN2 ப்ராசஸ். Is it clear? நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? இங்க லோன் பேர். திரும்ப RX நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கோம். அப்ப RX திரும்ப என்ன ஆகும்? இங்க அட்டாக் ஆகும். அட்டாக் என்ன கிடைக்கும்? R 4 times N plus X minus. புரியுதா? அப்ப இதோட மீனிங் என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங்? இதோட மீனிங் அம்மோனியா இந்த கண்டிஷன்ல பிரைமரி அமீன் கிடைக்கும். பிரைமரி அமீன் ஃபர்தரா ரியாக்ட் ஆகி
secondary amines கிடைக்கும். You cannot stop at this stage. திரும்ப R3N மாறும். திரும்ப R4N plus X minus மாறும். இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா quaternary ammonium salt. இந்த சால்ட்டுக்கு பேர் என்னது? quaternary ammonium salt. இந்த சால்ட்டுக்கு பேர் என்னது? quaternary ammonium salt. புரியுதா? பாயிண்ட் புரிஞ்சா நான் சொன்னது? So you cannot stop as either primary stageல ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, செகண்டரிலயும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஃபர்தரா எங்க போய் ஸ்டாப் ஆகும்? quaternary ammonium salt. Is it clear? லோன் பேர் அவைலபிளா இருக்கிற வரைக்கும் ரியாக்ட் போயிட்டே இருக்கும். இங்கே லோன் பேர் அவைலபிளா இருக்கா? இங்க ஒரு SN2 போகுமா? அப்போ R வெளியில போயிடுமா? இந்த இடத்துல ஃபார்மல் சார்ஜ் பாசிட்டிவா, இது X மைனஸ். அப்போ இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி எழுதிக்கலாம்? N we have a R, இங்க R, இங்க R, இங்க பாசிட்டிவ். இதோட கவுண்டர் என்ன? X மைனஸ். அப்போ ஒரு எண்ணை சுத்தி சேம் R ஆர் டிஃபரெண்ட் R குரூப் இருந்தா, ஒரு எண்ணை சுத்தி 4R சேம் இல்ல டிஃபரெண்ட் இருந்தா அதுக்கு பேர் quaternary ammonium salt. என்ன சால்ட்? quaternary ammonium salt. Is it clear? சரி சார், எனக்கு இவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸான ரியாக்ஷன் இருக்கு, எனக்கு அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸா வேணாம், எனக்கு பிரைமரி மட்டும் வேணும், இதெல்லாம் ஃபர்தரா போகக்கூடாது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோ. இது கண்டிஷன் நம்பர் 1. இதை நான் எக்ஸஸா எடுத்தா ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி திஸ். ஏன்னா நீங்க பிகாஸ் இங்க நம்பர் ஆஃப் ஆர் குரூப் ஆட் பண்றீங்க, ஆர் குரூப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ண அதோட நியூக்ளியோஃபிலிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஆர் குரூப்ஸ் ஆர் +I குரூப்ஸ், +I குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆக நியூக்ளியோஃபிலிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ லோன் பேர் அவைலபிலிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் RXோட ரியாக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். புரிஞ்சா? அதோட ஷார்ட் கட் எப்படி சொல்லியிருக்கேன்? இங்க இருக்கிற Hம் இங்க இருக்கிற Xம், இங்க இருக்கிற Hம் இங்க இருக்கிற Xம் அப்படியே எழுதிட்டு போங்க. இங்க ஹைட்ரஜன் இல்ல இந்த ஸ்டேஜ்ல, என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? இதோட லோன் பேர் யூஸ் பண்ணிக்கும். லோன் பேர் யூஸ் பண்ணி இந்த R ஓட ரியாக்ட் ஆகி quaternary ammonium salt மாறும். Is it clear? Ready my point? Yes or no? Suppose எழுதி வச்சுக்கோ. You take this one. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே, quaternary ammonium salt. இது கண்டிஷன் நம்பர் 1. இது கண்டிஷன் 2. சப்போஸ் RX நான் லிமிட் பண்றேன், ஐ எம் டேக்கிங் அமோனியா எக்ஸஸ். RX நான் லிமிட் பண்ணிடுறேன், ஐ எம் டேக்கிங் அமோனியா எக்ஸஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அமோனியா இங்க இருக்கிற Hம் இங்க இருக்கிற Xம் வெளியில போயிடும். ஸோ ஐ கெட் பிரைமரி அமீன்ஸ். அப்போ எல்லா RXமே அமோனியோட ரியாக்ட் ஆயிடுச்சு. திரும்ப RX ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு இல்லை. அப்போ இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? இட் வில் ஸ்டாப் அட் பிரைமரி அமீன் ஸ்டேஜ். பிகாஸ் உனக்கு என்னதான் இருக்கு? எக்ஸஸ் ஆஃப் அமோனியா தான் இருக்கு. அமோனியா கூட ரியாக்ட் ஆகாது. RX இருந்தால் தான் ஃபர்தர் ரியாக்ட். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். இது எடுத்தா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி quaternary ammonium salt. இதை நான் எக்ஸஸா எடுத்தா இட் கேன் ஸ்டாப் அட் பிரைமரி ஸ்டேஜ். புரிஞ்சா அஸ்வதி? நான் சொன்னது புரிஞ்சா இல்லையா? ஏதோ சொல்றாரு சார் அப்படின்னு. ஓகே, சப்போஸ் இந்த RX எல்லாமே இதோட கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆயிடும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு RX இல்லை, அப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லயே ஸ்டாப் ஆயிடும். whereas in this case அமோனியா இது எக்ஸஸா இருக்கு, ஃபர்தர் ரியாக்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு. இஸ் இட் கிளியர்? எது வரைக்கும் ரியாக்ட் ஆகும்? லோன் பேர் அவைலபிலிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் ரியாக்ட் ஆகும். புரிஞ்சா? ஸோ தட் வில் கிவ் ஃபைனல் காம்பவுண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி quaternary ammonium salt. இஸ் இட் கிளியர்? Yes, these are the two things. Next, third important point. For example, suppose you take RX. நீ என்ன பண்ற? அமோனியோட ரியாக்ட் பண்ணிட்ட. ஓகே, அமோனியோட ரியாக்ட் பண்ணிட்ட. இந்த கிடைக்கிற RX எப்படி இருக்கும்? இந்த RNH எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, you will get a ammonium salt. வேற சொல்லிக்கணும், you will get as a ammonium salt. புரியுதா? அமோனியம் சால்ட். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அமோனியம் சால்ட் எனக்கு வேணாம், எனக்கு ஃப்ரீ பேஸா வேணும், அதாவது சால்ட் ஃபார்ம்ல வேணாம். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, I will take this ammonium salt. I will treat with base. பேஸோட பேர் நியூட்ரலைஸ் பண்றது. இது சால்ட், அசிடிக் நேச்சர். இதை நான் நியூட்ரலைஸ் பண்றேன் பேஸோட. இந்த பேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற OH மைனஸ் இங்க இருக்கிற H எடுத்து என்ன அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் RNH2 மாறும்.
என்ன மாறும் NH2 because OH minus இருக்கு இந்த புரோட்டான்ஸ் ஆர் அசிடிக் இங்க இருக்க புரோட்டான் எடுத்து என்ன ஆகும் இதுக்கு பேர் நியூட்ரலைசேஷன் அப்ப நியூட்ரலைஸ் பண்ணா எனக்கு ஃப்ரீ அமீன் கிடைக்கும் சால்ட் ஃபார்ம்ல இருக்காது ப்ளீஸ் நோட் திஸ் ஒரு சால்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறத நான் பேஸ் வச்சு நியூட்ரலைஸ் பண்ணனும் நியூட்ரலைஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃப்ரீ அமீன்ஸ் பிளஸ் தி பை ப்ராடக்ட் என்ன பை ப்ராடக்ட் இருக்கும் சோ இங்க இருக்கிற NX இங்க என்ன இருக்கும் NaX plus H2 okay this is called free amine பண்றது எப்படி free amine பண்ணனும் அப்படினா you have to take the salt you have to treat with the base so that will become a free amine மாறும் is it clear so these are the things that you have to remember the point இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் குள்ள போயிடலாம் okay examples புரிஞ்சா அப்ப RX எடுத்தா என்ன ப்ராடக்ட் quaternary ammonium salt இது எக்ஸஸா எடுத்தா it will stop at primary stage இந்த primary stageல இருக்க அமீன் எந்த ஃபார்ம்ல கிடைக்கும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சால்ட் ஃபார்ம்ல கிடைக்கும் சால்ட்னா ஒரு கேட்டைன் ஒரு அயனியன் இருக்கும் இத நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு நான் என்ன ஆட் பண்ணனும் பேஸ் ஆட் பண்ணனும் பேஸ் என்ன பண்ணும் இங்க இருக்க புரோட்டானை எடுத்துட்டு கரஸ்பாண்டிங் NaX இருக்கும் plus H2O இருக்கும் இது என்னது ஃப்ரீ அமீன் எலிகோ தட் அமீன் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீ அமீன் சால்ட் ஃபார்ம்ல இல்ல ஃப்ரீ அமீனா இருக்கு இஸ் இட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் let's go for the example I hope I made it clear okay for example you take ethylamine okay ethylamine C2H5 Cl you treat with ammonia okay you treat with ammonia okay so initial என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் so ammonia X இங்க இருக்கிற H வெளிய வந்துச்சு CS3 இன்னும் போது NH2 கரெக்ட்டா is it clear இப்போ இது நீங்க வந்து எவ்வளவு ஈக்குவலன்ட் கொடுக்கல அப்படினா நீங்க ஜெனரலைஸ் எவ்வளவு எக்ஸஸ் அப்படி கொடுக்கலனா நீங்க ஃபர்தரா ஃபுல்லாவே எழுதுங்க is it clear அப்பனா மீனிங் என்ன திரும்ப என்னவும் C2H5 ஓட ரியாக்ட் ஆகும் is it clear இங்க இருக்கிற H இங்க இருக்கிற Cl வெளிய போய்டும் அப்ப what you will get இங்க C2H இங்க C2H5 இங்க C2H5 NH C2H is it clear அப்ப ஃபர்தர் என்னவும் இன்னொரு C2H5 ஓட ரியாக்ட் ஆகும் சாரி CS2Cl ஓட இங்க இருக்கிற H இது வெளியில போய்டும் C2H5 N C2H5 C2H5 tertiary amine அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆறது பிரைமரி அமீன் இது செகண்டரி அமீன் இது tertiary அமீன் திரும்ப இன்னொரு C2H5 ஓட ரியாக்ட் ஆகும் ஓகே இங்க லோன் பேர் இருக்கு இத ரீப்ளேஸ் பண்ணனும் அப்போ C2H5 N C2H5 C2H5 இந்த லோன் பேர் யூஸ் பண்ணி ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு C2H5 அப்போ இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் is going to be positive Cl minus is going to be negative இத கண்டென்ஸ் பண்ணி எழுதுனா C2H5 4 times N plus Cl minus இதுதான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஓகே சோ ஒவ்வொரு H-ஐயுமே ஒரு H-ஐயுமே ஒரு RX ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே மீன்ஸ் ஒரு RX ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே வரும் அப்போ so this is the general reaction is it clear yes or no அப்போ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன இதுல tetraethyl ammonium chloride is it clear this is an example for quaternary ammonium salt என்ன salt ammonium salt is it clear this is first reaction second example புரிஞ்சா என்ன பண்ணனும் so you have to இதேதான் பண்ணிருக்கேன் இங்க R க்கு பதிலா C2H5 இருக்கணும் next example next suppose
Next, ammonolysis of benzyl chloride. Ammonolysis of benzyl chloride. Benzyl chloride. Okay, benzyl chloride. And I'm going to 2 moles of 2 moles of CS3Cl. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் பென்சைல் குளோரைடு அமோனாலிசிஸ் பண்ணேன். அமோனாலிசிஸ் இது பென்சைல் குளோரைடு CS2Cl அமோனாலிசிஸ் பண்ணிக்கும். அமோனாலிசிஸ்னா ரியாக்ஷன் வித் அமோனியா. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? இங்கே CH2NH2 இது அமோனாலிசிஸ். புரிஞ்சா? அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க? 2 moles of RX கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி இல்லைன்னா குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட்டாக மாறிடும். அப்போ 2 molesனா யூ டு டேக் 2 times அர்த்தம். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் CS3 ஃபர்ஸ்ட் மோல். அப்போ இங்கே இருக்கிற Hம் இங்கே இருக்கிற Xம் வெளியில் போயிடும். ஸோ வாட் யூ வில் கெட்? யூ வில் கெட் CH2NH CS3. இன்னொரு மோல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோ. செகண்ட் மோல் திஸ் கோயிங் டு பி CS3Cl. இங்கே இருக்கிற Hம் இங்கே இருக்கிற Cl வெளியில் போயிடும். ஸோ வாட் யூ வில் கெட்? யூ வில் கெட் CH2N CS3. This is the final. Please note. Okay, what I am doing, I am simply replacing the hydrogen with RX. Is it clear? Since I have 2 moles கொடுத்ததனால, is it clear? So this will stop at the tertiary amine. இது primary amine, இது secondary amine, இது tertiary. Please note. புரிஞ்சா? ஷார்ட்கட் எப்படி எழுதணும்? இங்க இருக்கிற Hம் இங்க இருக்கிற Cl, இங்க இருக்கிற Hம் இங்க இருக்கிற Cl. அதுக்கு மேல நமக்கு என்ன இல்லை? CS3Cl கிடையாது. அதனால it will stop at this stage. புரிஞ்சா? Get my point? Yes. So இதுக்கு பேர் என்ன? Benzyl chloride. Benzyl chloride. இதோட பேர் என்ன? Benzyl amine. இது பேர் Benzyl amine. Okay. Next. So what is the name of this compound? In the compound name is? In the compound pair. Anybody? Okay, IPAC. That's okay. IPAC. So you take this as a, okay, so this is going to be N methyl, either eligla. So this is going to be final in the common group. Okay, this is going to be N methyl benzenamine or benzenamine. Yes. N methyl இது ஒரு கார்பனா லிசன் கேர் ஒன்று. ஓகே, N methyl and this is going to be phenyl. இது phenyl எடுத்துட்டாங்க. N methyl phenyl methanamine. methanamine. Is it clear? N ல methyl இருக்கு. இதுல since ஒரே ஒரு கார்பன், this you have to always consider as a substituent consider பண்ணோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. phenyl ஒரே ஒரு கார்பன், அதனால it's called methanamine. இதுக்கு எப்படி வருது? NN dimethyl phenyl methanamine. You have to consider always phenyl as a substituent. புரியுதா? ஒரே ஒரு கார்பன்றதுனால methanamine. அப்போ இந்த காம்பவுண்டோட பேர் எழுதிக்கோ. NN dimethyl phenyl methanamine. This is how. Is it clear? अब इन कॉम्पाउंड पेर में NN dimethyl phenyl methanamine.
Okay, is it clear? For example, next example. However, in the last point regarding this one, For example, next. Okay, next. For example, reactivity of Rx in ammonolysis. Which Rx is more reactive? The SL2 na everything solirken. Any nucleophilic substitution, Ri is going to be more reactive than RBr, then RCl. The least reactive is going to be R. So alkyl iodides are more reactive than bromides, then iodides means fluorides, and the least reactive is going to be fluorides, and the most reactive is going to be iodides. Ammonolysis la endha Rx more reactive nu ketta, alkyl iodides are more reactive when compared to iodides. Is it clear? This is the next. That's all about this one. Next, third method of preparation. Third method. Okay. Next, the most important method. Next, the most important method. Next is going to be reduction of nitrites. Reduction of nitrites. Reduction of nitrites. That is the third. First method is reduction of nitrocomp. Second method is ammonolysis of alkyl halides. And the third method is going to be reduction of nitriles. Random function, bro. Nitriles random function, bro. RCA. Okay, RCA. Is it clear? So, by reducing agent, no? You take R. Is it clear? Yes or no? So, in your book, there are. Okay. You can use lithium aluminum hydride. Reducing agent is called. Second, what they have given? They have given catalytic hydrogenation method. Okay, that is going to be H2 nickel. This use panikalam. Third method, third reduction is going to be sodium mercury in ethanol. In the reduce product, there are three reducing agents. You can use either lithium aluminum hydride, or hydrogen nickel, or sodium amalgam. Solvent is going to be ethanol. The product product. This hydrogen reduction, so ingo hydrogen add paniko. Ingo hydrogen. Is it clear? Thiruma ingo hydrogen. Appo ingo hydrogen add panna imaginary add paniko. Add panna kadaikum R CH double bond NH. Thiruma hydrogen add panna hydrogen. This will become CS2. This will be NH2. Our product in all the case, the product is going to be R CS2 NH2. This means primary amines. Now nitrile reduce amines in primary amines. Okay, nitrile reduce amines in primary amines. Okay, now reduce add time add. This will become C will become CS2. And N will become NH2. Total of hydrogen add we have added 4 hydrogens. Okay, 2 plus 2, 4. Now, in the method use panikalam. Or I can use this. Prince, is it here? No. So for example, we take example CS3, CS2, Cl. You treat with NaCl or KCl. What product? NaCl or KCl. You look at Na plus, you look at Cl minus because nucleophile is Cl minus. So CS3, CH2, Cl. Is it clear? Is it typical in a process? SN2 process. Is it clear? You look at Na plus, Cl minus. Na plus Cl Cl. Next, either reduce panna. Either you can use lithium aluminum hydride or hydrogen nickel, or you can use sodium amalgam in the ethanol solvent. Either reduce panna you enna. So reduction common reduction. For reduction you can use any one of this.
அப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? CH3 CH2 CH2 NH2. Please note this. Is it clear? Reduction you can use either any one of this reducing agent. புரியுதா? Next example. How do you convert C2H5 CS to C? Can you do yourself? How do you convert C2H5 CS to Cl? How do you convert the last conversion? How do you do this? So first what you have to do? You have to treat with either KCN or NaCN followed by reduction. What is the name of this compound? Benzyl chloride. First you have to do like this. You have to treat with KCN or NaCN. This reaction? SN2 process. What process? SN2. SN2 process is the halogen enge attached sp3 la attached புரியுதா? aryl halides la போகாது, vinyl halides la போகாது. புரியுதா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணிக்கலாம்? you can take NaCN or KCN C6H5 CH2 CN இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு you can use lithium aluminum hydride or hydrogen in nickel. Okay, அதுக்கு பேர் catalytic hydrogenation பேர். Or you can go for sodium mercury, sodium amalgam solvent is going to be methanol. Is it clear? இந்த particular reaction பேர் என்னன்னா Mencius bookல கிடையாது, but you can take இது பேர் Mencius reaction or Mencius reduction. இந்த particular condition சரி சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Yes. So always what is the product is going to be? இங்க NH2 வரும், NH2 வரும். Okay, is it clear? So this is always going to be the resultant product always going to be primary. Is it clear? For reduction of very important conversion. But what is the thing you can notice? Okay, what is the thing you are observing? For inge na enna starting with eduthuken, we have ethyl chloride. Idla carbon number is going to be 2. Number of carbon atoms is going to be 2. Whereas final product number of carbon atoms is going to be 3. Suppose if I want to increase the number of carbon atoms, okay, in the series pair in the series, this is called ascending series. Enna series? Ascending. Enna series idu? Or stepping up. Stepping up na ஒரு carbon increase பண்றதுக்கு நான் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படினா I can use this methodology or this method. Is it clear? Please note this. 2 2 3 carbon 2 3 அதே மாதிரி அந்த processல carbon 6 plus 1 7 but productல ஒரு CH2 நான் மிஸ் பண்ணிருக்கேன். நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை. CH2. Okay, is it clear? Next method is going to be, okay, so next method is going to be Gabriel thalamides. Gabriel thalamide. Gabriel thalamides. Is it clear? So this is for
synthesis of primary aliphatic lipids. This method only used for only synthesis of only primary aliphatic lipids. Okay, only primary aliphatic. இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, primary aromatic amines பண்ண முடியாது. Is it clear? Please note this. இப்போ thalamide, is it clear? இந்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஜெனரல் ரியாக்ஷன். ஓகே, ரியாக்ஷன்ஸ் போயிடலாம். இதோட ரியாக்ஷன்ஸ் இது. Is it clear? primary aliphatic amines. இதில் என்ன பண்ண முடியாது, primary aromatic amines பண்ண முடியாது. Is it clear? That is a thing. For example, aliphatic amines, for example, suppose CH3NH2 ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா, இல்லை அனிலின் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, எது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்னு கேட்டால் வாட் இஸ் ஆன்சர்? எது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், எது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி செகண்ட் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த மெத்தட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எதுக்கு மட்டும் தான், பிரைமரி அலிஃபேட்டிக் அமின்ஸ். என்ன பண்ண முடியாது, பிரைமரி அரோமேட்டிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ தாலிமைட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, தாலிமைட் ஸ்ட்ரக்சர், இது தாலிமைட் ஸ்ட்ரக்சர். This is going to be a thalamide. Thalamide. This is thalamide structure. Thalic acid is derived from. Next, what do you do? You have to use a base. Base in the acidic proton abstract. So what you will get? You will get a salt. Base in the proton abstract. H2O available. Inge plus, inge negative. Negative, N negative, K plus. Is it clear? Now, potassium thalamide is the next you have to treat with RX. RX is positive, X positive, X negative, positive negative, KX available. You attack பண்ணலாம். So what you will get? What you will get? N, இந்த N என்ன அட்டாச் இருக்கு, R attaches. ஓகே, N என்ன அட்டாச் இருக்கு, RX, R அதில் HX, இல்லுக்கு Kயும் X வெளியில் போயிடுச்சு. இதில் X இங்கே பாசிட்டிவ், இங்கே நெகட்டிவ், KX இந்த நெகட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் அட்டாச் ஆயிடுச்சு. இது clear? இது என்ன ப்ராசஸ், இதுவுமே என்ன ப்ராசஸ், SN2 ப்ராசஸ். இதுவே நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராசஸ். இது clear? அப்போ வாட் யூ கட், இதில் என்ன இருக்குது, N alkyl thalamide. இது பேர் என்ன, N alkyl thalamide. Is it clear? N alkyl thalamide. First என்ன reaction? First reaction என்ன, acid base reaction. என்ன reaction? Acid என்ன form ஆகும், saltனா cation ஒரு anion. Next SN2 process. SN2 processல RX, X வெளியில் போயிடும், R nitrogen attack, because nitrogen carries a negative charge. The byproduct is going to be KX. அப்போ N alkyl group இருக்கும். Next we have to go for the hydrolysis. Okay, that is aqueous NaOH. Aqueous NaOH. இந்த ப்ராடக்ட் எப்படின்னு பார்த்துக்கோ. Listen, aqueous NaOHனா என்னென்ன இருக்கும், வாட்டர் இருக்குமா. Is it clear? எப்படி ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணு, இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த பக்கம் OH ஆட் பண்ணு, இந்த பக்கம் H. இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணு, இந்த பக்கம் OH ஆட் பண்ணிக்கோ, இந்த பக்கம் H. அப்போ என்ன கிடைக்கும், இங்கே C டபுள் பாண்ட் O ஆல்ரெடி இருக்கு, இந்த சைடு நான் OH ஆட் பண்ணிட்டேன், OH, இங்கே C டபுள் பாண்ட் O இருக்கு, we have a OH. Is it clear? ப்ளஸ் என்ன இருக்கும், R H, this is going to be a RNH2. என்ன கிடைச்சு, பிரைமரி அலிஃபேட்டிக் அமீன் கிடைச்சு. என்ன கிடைச்சிருக்கு, பிரைமரி அலிஃபேட்டிக் அமீன். அண்ட் மோர் ஓவர் பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா, பேஸ் யூஸ் பண்ணால் கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் ஃபார்மில் கிடைக்கும். இது நம்ம சால்ட் ஃபார்மில் கிடைக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? புரியுது? ஸோ இப்போ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன,
ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆர்எக்ஸ். அப்போ இது ஓவரால் எப்படியா வச்சுக்கலாம், ஒரு ஆர்எக்ஸை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆர்என்எஸ்2 பண்ணுறோம். இதுதான் அதோட ஓவரால் கன்வர்ஷன். ஓவரால் கன்வர்ஷன் என்ன, ஆர்எக்ஸ் என்னவோ மாத்திரம். அதை எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், பொட்டாசியம் தாலிமைடை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். புரியுதா? ஸோ இது பை ப்ராடக்ட்டு, இதுதான் மெயின் ப்ராடக்ட். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? சப்போஸ் இப்போ நான் ஆர்எக்ஸ் வந்து லிசன், ஆர்எக்ஸ் வந்து CS3Cl CS3Cl யூஸ் பண்ணால் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், CS3NH2, அவ்வளோதான். இதில் என்ன இருக்குது, CS3NH2. சப்போஸ் CS3CS2Cl யூஸ் பண்ணால் இந்த ஆர்எக்ஸ் போகலாம், CS3CS2NH2. கரெக்டாக? சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து C6H5X யூஸ் பண்ணால் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், அனிலினா, நோ ரியாக்ஷன். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? என்ன SN2 ப்ராசஸ் எதில் மட்டும்தான் போகும், sp3ல தான் போகும். இது என்ன கார்பன், sp2. அப்போ இங்கே நோ ரியாக்ஷன், நோ ரியாக்ஷன். ஓகே, புரியுதா? அப்போ இதுலேருந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், அரோமேட்டிக் அனில்ஸ். இது கிடைக்குமான்னு கேட்டால், இது கிடைக்குமா, அனிலின் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு கேட்டால் நோ. பிகாஸ் அதில் என்ன ப்ராசஸ் போகாது, SN2 போகாது. என்ன போகாது, SN. ப்ளீஸ் கீப் திஸ் பாயிண்ட். அப்போ இது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமானா எஸ் எஸ். விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் amines can be, which are the following amines can be prepared or cannot be prepared by Gabriel Thalamate process? எது மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும், ஆப்ஷன் பிரைமரி அலிஃபாட்டிக். அந்த ஆப்ஷனில் அரோமேட்டிக்காக இருந்தால் நெக்லெக்ட் பண்ணணும். வேற செகண்டரி அமீனாக இருந்தால் நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். டெர்சரி அமீனாக இருந்தால் நெக்லெக்ட் பண்ணணும். எதை மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணணும், பிரைமரி அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ். என்ன மீன்ஸு, புரியுதா? கெட்டிங் மை பாயிண்ட். இப்போ நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், நீ எத்தனை பேர் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட். சப்போஸ் யூ டேக் RX like this. Okay, RX like this, CH2Br. ஒரு RX கொடுக்குறேன் கேப்ரியல் தாலிமையில். இதில் எந்த எக்ஸ் மட்டும் இது ரியாக்ட் ஆகுமா, இல்லை இந்த பார்ட் ரியாக்ட் ஆகுமா? எது ரியாக்ட் ஆகாது, எது ரியாக்ட் ஆகாது. ஏன்னா பிகாஸ் இதுதான் sp3 ஹைபிரிடைஸ். இதை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணாது. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். புரியுது சார்? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் Gabriel Thalamate. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, what is the first step? Acid base followed by SN2 followed by hydrolysis. Aqueous base. அதில் எப்படி ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணோம், OH H OH H. Is it clear? That's all about the Gabriel Thalamate process. Okay, next last important reaction is going to be லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இது எரேஸ் பண்ணிவா. இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுதான் அவனுக்கு புரியும். நான் SN2ன்னு சொல்கிறேன், எத்தனை பேருக்கு SN2 ஏன் வச்சுருக்கேன்னு தெரில. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி Hofmann bromamide degradations. Hofmann bromamide degradation. Very important reaction. Hofmann bromide degradations. Is it clear? Or Hofmann reaction? Is it clear? Listen. You take amide, that is primary amide. இதுதான் primary amide. இது கண்டிப்பாக இருக்கணும். Is it clear? அப்படின்னா மீனிங் என்ன, CO இருக்கணும், NS2 இருக்கணும். புரியுதா? அமைட், பிரைமரி அமைட்னா மீனிங் என்ன, CO இருக்கணும், கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், NS2 இருக்கணும். அப்படி NS2 இருந்தால் தான் ரியாக்ஷன் போகும். இல்லை NH இருக்கு, இல்லை N மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா ரியாக்ஷன் போகாது. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு யூஸ் அ பேஸ். ஓகே, பேஸ் அண்ட் Br2.
என்ன யூஸ் பண்ணோம்? base alkali or Br2. Is it clear? Alkali or Br2. Any alkali Br2. Is it clear? Yes or no? இதை மிக்ஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? RMG. NaOBr. சோடியம் ஹைப்போப்ரோமைட். சோடியம் ஹைப்போப்ரோமைட். அப்போ இப்படி கொடுத்தாலும் கரெக்டு தான், இப்படி கொடுத்தாலும் கரெக்டு தான். இஸ் இட் கிளியர்? புரியுதா? அப்போ அமைட் இது பிரைமரி அமைடாக இருக்கணும். பிரைமரி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். புரியுதா? இதுக்கு எப்படி சார் சிம்பிளாக ப்ராடக்ட் எழுதுறேன்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த CO கட் பண்ணி வெளியில் இருக்கு. இந்த CO கட் பண்ணி வெளியில் இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார் நோ? இந்த CO இந்த கார்பனைல் குரூப்பை வெளியில் இருந்துச்சு. இதுதான் ப்ராடக்ட். இது என்ன ப்ராடக்ட்? பிரைமரி அமைட். என்ன மீன்ஸ்? பிரைமரி. இந்த பிரைமரி அமைன்ஸ் என்னவா இருக்கலாம்? அலிஃபேட்டிக்காவும் இருக்கலாம், அரோமேட்டிக்காவும் இருக்கலாம். அண்ட் aromatic. This can be either aliphatic or aromatic. புரியுதா? அப்போ இந்த அமைன்ஸ் என்ன இருக்கலாம்? This R can be என்ன இருக்கலாம்? அலிஃபேட்டிக்கா இருக்கலாம், அலிஃபேட்டிக்கா இருக்கலாம். இங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவுமே இல்லை. R இங்க இது R can be என்ன இருக்கலாம்? AR இருக்கலாம், அரைல் குரூப்பா கூட இருக்கும். புரியுங்க சார்? பென்சீனா இருக்கலாம், என்ன குரூப். அப்போ இந்த பை ப்ராடக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி sodium carbonate. And this is going to be sodium bromide and H2O. So these are the byproduct. Inorganic salts not required when I use. Is it clear? Yes or no? This is important point என்ன அப்படின்னா Br2 யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? Br2 NaOH. Please note this. இதோட ரேஷியோஸ் என்ன அப்படின்னா இது 1 மோல்னா இது 4 moles. எவ்வளவு வேணும்? It requires 4 moles. Please note this. This also is important part. So 1 mole, 4 moles. 1 mole of Br2, 4 moles of NaOH. Is it clear? Always the amine is going to be an amines primary. Is it clear? Time to use that. So you can go for lines. The remaining of this discussion.